ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਚੀਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗ ਦੇ 3507 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ब्रिटेन सरकार ने यात्रा संबंधी लिया अहम फैसला। अंतरराष्ट्रीय यात्रा पाबंदियां खत्म करने का कीता ऐलान। रूस दीयां वधियां मुश्किलां, अमरीका जापान ते EU ने लगाईयां नवीं पाबंदियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। चीन च एक दिन पहलां दे मुकाबले बीते दिन ही कोरोना वायरस संक्रमण दे दुगने दैनिक मामले सामने आए ने। चीन ग्लोबल महामारी के शुरुआती दिनों तो हुण तक के सब तो बड़े प्रकोप का सामना कर रहा है। नेशनल हैल्थ कमीशन ने कहा है कि पिछले 24 घंटिया च लाग के 3507 नवे मामले सामने आए ने, जबकि उस तो एक दिन पहला 1337 रोजाना केस सन। चीन च कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा छूतकारी स्टील्थ ओमिक्रॉन रूप कारण एक बार फिर लाग के मामले तेजी नाल वध रहे हैं। इत्थे भी दस दईए कि उत्तरी पूर्वी चीन के जिलिन सूबे विच संक्रमण के सब तो वध 2601 नवे मामले सामने आए ने। ब्रिटेन सरकार इस शुक्रवार तो कोविड महामारी नाल संबंधित अपनी सारियां बाकी रहिंदियां अंतरराष्ट्रीय यात्रा पाबंदियां नूं हटा देवेगा, जिस विच यात्रियां नूं देश च दाखिल होने तो पहला एक लाजमी पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरन की जरूरत भी शामिल है। दस दे कि शुक्रवार नूं सवेरे 4 बजे घंट तो ब्रिटेन च पहुंचण वालियां नूं हुण यात्रा दे वेरवे जमा करवाउण या PCR टेस्ट करवाउण दी लोड़ नहीं होवेगी, भावें ओह टीकाकरण तो बिना होण। यह बदलाव टीकाकरण तो रहत यात्रियों लई प्री डिपार्चर टेस्ट अते पहुंचण तो 2 दिन बाद एक होर टेस्ट देण लई बाकी रहिंदे नियमां नूं हटा देवेगा। रूस खिलाफ पाबंदियां दा दौर जारी है। हुण अमरीका, यूरोपीयन यूनियन अते जापान ने नवीं पाबंदियां दा ऐलान कीता है। यूरोपीयन यूनियन EU ने यूक्रेन ते हमले की सजा वजों चौथी बार रूस खिलाफ पाबंदियां लाने का ऐलान किया है। EU की प्रधानगी कर रहे फ्रांस ने कहा है कि 27 देशों की मैंबरशिप वाले EU ने अपने अंतरराष्ट्रीय भाईवालों नाल सलाह मशवरा करके यूक्रेन खिलाफ हमले च शामिल लोगों, अदारियां ते रूसी आर्थिकता के कई खेत्रों को निशाना बनाने वाले चौथे पैकेज नूं मंजूरी दी है। उधर कोरोना वैक्सीन हुक्म ते होर संबंधित पाबंदियां दे विरोध च ट्रक ड्राइवरां दे एक समूह ने अमरीका की राजधानी वाशिंगटन च जाम लगा दिता है। ट्रक ड्राइवरां ने इस नूं द पीपल कन्वे का नाम दिता है। मीडिया तो मिली जानकारी अनुसार पुलिस ने उन्होंने शहर च दाखिल होने तो रोक दिता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने कई सड़कों और चौराहियां ते नाकाबंदी कर दी है। मिली जानकारी अनुसार ट्रक ड्राइवरां दे एक समूह ने वाशिंगटन शहर के नैशनल मॉल च 2 हफ्तियां दे लंबे विरोध प्रदर्शन लई एक अर्जी दी सी, जिसनूं नैशनल पार्क सर्विसेज ने रद्द कर दिता सी, जिस कारण रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। तुर्की के कई शहरों च 5 दिन तो बर्फबारी हो रही है। राजधानी इस्तानबुल च तां जनजीवन बहुत प्रभावित होया है। रस्तियां विच भी बहुत भारी बर्फ जमा होने अते भयानक ठंड कारण स्कूलों च छुट्टियां कर दित्तियां गईयां ने। इत्थे दस्सणयोग है कि यह 1987 तो बाद मार्च च सब तो वध बर्फबारी है। शहर विच 2 दिन विच 50 सेंटीमीटर बर्फबारी हो चुकी है। मौसम विभाग अनुसार यह बर्फबारी 17 मार्च तक जारी रह सकती है। गैस दीयां वधियां कीमतां नूं लैके जिथे लोग परेशान हो रहे हैं, उत्थे ही गैस दीयां वधियां कीमतां दा कोई अंत ना होने दे नाल हैमिल्टन्स दे एक समूह ने सिटी हॉल विच इकट्ठे होकर कहा कि यह कनेडा लई जैविक ईंधन तो दूर अते साफ ऊर्जा वाली एक सही तब्दीली कारण दा सही समय है, जिस नाल गैस दीयां कीमतां विच कमी देखी जा सकती है। I drove by, was 168. I came by, was 167, pulled in. I do kind of dread the day that my employer asked me to come back into work because I don't know if I'm going to be able to afford gas to drive that far. Crazy gas prices, but of course I can fill it up every night at home on electric, and usually that's pretty good for me. Like I can go back and forth to work. I actually am considering one, but it won't be for a few years just because of commitments with my current vehicle. I'm riding it out. No electric vehicle for me. No. I'm spoiled. I love this car. It just rides so nice. It would be really nice if we had some more government support for buying our EV vehicles like they do in the US, but I think that we'll wake up at some point and go that route. We have a government that says that it wants to deal with the climate crisis. And if we're going to deal with the climate crisis, the biggest source of climate emissions, carbon emissions in Canada,
is the extraction and processing of fossil fuels. Instead of allowing that transition to be messy for everybody and more expensive, we just support people to get through it. So if things are more expensive for a bit, provide them the funding to be able to pay for it. And I promise that that will be cheaper than having to deal with the resulting impacts afterwards. BCRC MP ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ IHIT ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੇਵ ਚੌਹਾਨ ਹੁਣ ਰਿਚਮੈਂਡ RCMP ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਚਮੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ RCMP ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ IHIT ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2017 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਸ ਐਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ 2019 ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਟੂ ਕੰਪੀਟ ਫॉर ਦ ਰਿਚਮੈਂਡ ਜੌਬ, ਦੀ ਆਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਜੌਬ ਫॉर ਰਿਚਮੈਂਡ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਤੇ so I'm now looking forward to doing something different, something new. Then I hit and go to Richmond and lead a detachment as a detachment commander. देखो number one challenge ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ face ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀ ਹੋਵੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਰਿਚਮੰਡ, it's gang violence, right? ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ number one ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ already background ਹੈਗੀ ਆ, experience ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ partnerships ਹੈਗੀਆਂ, so I will use that experience, those partnerships, collaboration to help Richmond with addressing gang violence there. ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ hate crime exists everywhere, so I know Richmond 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ incidents ਹੋਏ ਸੀਗੇ, recently ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ and it was captured on video and it was high profile. So ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, education ਹੁੰਦੀ ਆ, we have to educate the community and Richmond is a diverse community. I mean 66% of Richmond's population ਉਹਨਾਂ ਦੀ first language ਨਾ English ਆ ਨਾ ਹੀ French ਆ, so it goes to show you ਕਿੰਨੀ diverse community ਹੈਗੀ ਆ। And then from other reasons ਲੋਕੀ react ਕਰਦੇ ਆ differently, but my job will be to work with the community, to work with the faith leaders, to address those and work together in addressing whether it's hate crime, whether it's violence or any other type of issues. For example, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਵਾਂ from August 2019 ਜਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰਾ ਇਟਸ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਾਲ ਇਟ ਪੀਸ ਆਫ ਦ ਪਜ਼ਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, then that I will say this, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਈ ਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਿਚਮੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਵੈਂਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਪਲ ਰਿਜ ਤੇ, so those opportunities are coming and I'm very excited for that, and I think ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ young men and women ਹੈਗੇ ਆ RCMP 'ਚ, because we are promoting equity, we are promoting diversity and we are promoting inclusion, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ from all the way from top down। ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਤੀ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਕੇ ਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵਸ ਪਾ ਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਟ ਲੜਿਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ। 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਦੀਪ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 4 ਮੈਚ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਜਰੀ ਆ, ਹੱਥ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। With Sook, in comparisons to a lot of athletes that I have around, he's been dedicated to the sport since I've met him. Like this is his full-time job since he's been 17 years old. A lot of young athletes don't have that. I would say it's not even luxury, but not lucky enough to focus on just this. They have school, they have their studies. He finished his schooling back home and came over here, and actually he's flourishing the way we want him to, and this is just the beginning of his career. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ 10 ਫਾਈਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 10 ਦੀਆਂ 10 ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ 4 ਨਾਕਆਊਟ ਮੇਰੇ। ਲਾਸਟ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜੋਰਡਨ ਬਾਲਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਫਾਈਟ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਬਾਕਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਨਡਿਫੀਟਡ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਜਿੱਤਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੀਫ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Life ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਰਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ for their entire life, loss ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। And it's so hard individually. ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ situations ਬਹੁਤ different ਹੁੰਦੇ। It's very challenging. It's very hard. I think ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ personal experience, ਸਾਡਾ culture, ਸਾਡਾ religion, society ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਗ੍ਰੀਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਫ ਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ bigger vision, understanding life, the purpose ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। And even ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ grief group ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ South Asian Grief Support Group। And ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ immortal ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ forever ਹੈਗੀ ਆ। And ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ forever alive ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ as human beings ਕਿਵੇਂ heal ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
grief ਬਹੁਤ complicated situation ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ mental health ਨੂੰ impact ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ I think ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ other feedback ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ other grief groups ਨੂੰ attend ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ South Asian focus ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ group ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡਾ program ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ English ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ interchange ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ flexibility ਆ language ਦੇ culture ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ grief ਦੀ understanding ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਅਫਸੋਸ ਦੀ understanding ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ grief ਦਾ process ਆਪਣੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੋਰ communities ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ community ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ pressure ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ death ਹੋ ਗਈ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਵਧੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ social situations ਕਿਵੇਂ manage ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ program ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ 2019 and 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ provide ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ community ਲਈ Brampton Crematorium and Visitation Center ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ grief and ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਬਹੁਤ support ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ mental health ਉਹਨਾਂ ਦੇ mental wellness severely impacted ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ and mental health ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ depression ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ alcohol addictions domestic violence so many concerns grief ਦੇ ਨਾਲ related ਹੈ ਉਹ crematoriums visitation center ਤੋਂ messaging ਇਹ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹ struggle ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ obviously last rites ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ support ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ staff members ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ and one of the managers Puneet ਉਹਨਾਂ ਦਾ always ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ family ਦਾ ਗਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੰਨੇ tragic situations ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ tragic losses ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ manage ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ Puneet ਨੇ actually ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ reach out ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ I think 4 months ਸੀਗੇ after ਮੇਰੇ dad ਦੀ death ਹੋਈ ਉਧਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਰਾਇਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਿਊਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਰਾਇਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੇਅਰਡ ਫੈਬਰਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Cotton has a long history in India stretching back before the colonial period but it was also the thing that inspired India to have its independence movement cotton became a political symbol people were weaving cotton at home and in the textile mills when the Indian-owned textile mills formed it was a great source of inspiration self-sufficiency and freedom and so this exhibition tries to bring that spirit of freedom and colonial resistance into the present day to try to inspire people to think about their lives differently. For me, I was really interested in working with those skills. So I wanted to work with a woodblock carver. I wanted to work with a block printer. And I wanted to create a contemporary piece of art with that. So typically with block printers, they will produce work for commercial productions like, bed sheets, dupattas, saris. I wanted to create an artwork instead that was a unique piece versus something that was just a repeated print that could be stitched into anything. I hope that people will come downtown and see this exhibition and particularly for the South Asian community to see our to see block printing celebrated in this way that is not just necessarily something that is in your home and you never see anywhere else. This is so nice to actually see that block printing presented in a museum at a very kind of professional level. It's going to be wonderful for people to see that. Well, I think we've all been through a very difficult period in the last 2 years. We've been isolated at home and so many difficult things are going on in the world today that we have to believe here at the Royal Ontario Museum that art is a way of bringing people together, help inspire people to think about better futures together. And so as we start opening up as a society, inviting people into the museum to experience these textile installations in person, they will really feel a very positive, uplifted feeling from that. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਈਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ। ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਮਰ ਚੜ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਸਾਵੀ ਲੰਘੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡੈਕਸੀ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਊਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ BC ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਬੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 3 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ, ਡੈਨਾ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ 3 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਬੈਂਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਨੋਜ਼ ਫਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਇਹ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। So first off, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. My name's Graham McGregor. I'm the Ontario PC candidate for Brampton North.
Mitwad Brampton North to PC Party da Amidvar Graham McGregor. I'm here to support the Sikh Motorcycle Club. Today they're an excellent organization that does a lot of charitable work here in our community. I'm very proud to be part of the party. The PC Party under Premier Ford's leadership passed a law to finally pass the helmet exemption for motorcycle riders. The Sikh Motorcycle Club has been an excellent friend to our community here in Brampton and in Ontario. It was a pleasure for me to come and support them in the same way. And I just wanted to extend my wishes for a very safe riding season for everybody involved, and couldn't be more happy to be here. ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਈਡਰਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਫਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।